Thank you, Smriti man. It's stories like yours that are inspiration to all of us. Um, a couple of years okay, back, Dinkar uncle had given all of us a resolution to sort of pick one Vachanamrut and sort of read it, reflect on it, act upon it, imbibe it, whatever you want to do. Like, an experiment is, a scientist takes a subject, right, and studies it, observes it, analyzes it from 1,000 different angles. And Dinkan could ask us to do that with each Vachanamrut. And Smriti Ben, your story was really touching, and we're really proud of you. Thank you so much for sharing. Um, so after Smriti Ben, like to call upon her Dada, where most of her genes and all the values. So Dada and Pushpaba are the greatest people that you ever see. Pushpaba is contagiously happy. Okay, if you are with her, you automatically in some sort of like la la land. She's always there, right, Pushpaba? And she makes some best anvo. I'm just gonna and Chevra as well. There is in the Benos, there's a thing called as Anvo jealousy, right? And you don't have to judge me, and you don't have to judge anyone else. But there are two people that have come very close in making Anvo, in my opinion, is near perfection, and that's Taraba and Pushpaba. So we're talking about this. I have to say it. It's a fact. So Rashna Ben had an idea that one of these days we should have an Anvo competition, and yeah, just to be fair, because you don't just go with my bias here, right? Taraba and Pushpaba. So we want to make sure that there is proper and fair competition. And Dinkar uncle actually indulged in this whole thing. He set up that we'll have this many rounds, this many judges, and this is how we go about eliminating. So he totally was bought into that whole Anvo competition. And Sapan got a little bit more, a little bit more, excited and says, let's have an Undiu competition. So, so we're like, Sapan, Undiu can wait. And then like, yeah, but let's try with Ando first, and see how that goes. But, jokes aside, Pushpaba and Raman uncle, they're very, very devout people, and are a pillar in a lot of sense of our satsang and the teachings that our satsang has. So we call upon Raman uncle to share with us his experiences. Sajan se Mara Nija. Hello, hello. Um, I just a quick announcement that I know we all checked out and got our bags, everything down here, but it would be helpful if we were actually return the keys to the front desk, mainly so that they know which rooms have been emptied out, so they can start the cleaning process. So. If you could even, if you don't want to go back all the way, you can let Vandan Bhai know that was my room and it's totally checked out, and then he will pass on that message. So anyone who has not already informed the front desk or Vandan Bhai, please do so. Thank you. Sajan Soy Maharaj.
whenever we come for like Shibir and we do all the prep work, and I can say this because I'm part of the AV team. The AV team takes a lot of beating all the time. That you guys come here first, you take the longest to set up, and throughout the whole function it doesn't work. So what do you guys do? But we always strive for perfection. So I know that mic was making some noise, so Vijay Bhai wanted to change it, even though it's the last day. So thank you, Vijay Bhai, for changing that. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની જય, સદગુરુદેવની જય, બધા સત્સંગી ભાઈ બહેનોની જય જય જય. આ વખતની શિબિરમાં ઘણી સારી ચર્ચા અને જાણવા જેવી વાતો ઘણી થઈ છે. હું ફક્ત એક ભગવાનના પ્રસંગ ઉપર જ વાત કરીશ કે જે વધુ થોડું ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે અને ઓવરલોડ ના થાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કાલવાણીમાં બિરાજતા હતા અને તે 11 કારતક સુધી 11થી પૂનમ સુધી રોકેલા. પછી ત્યાંથી એમને બીજે જવાનું નક્કી કર્યું. એટલે જે હરિભક્તો આવ્યા હતા એ બધા એમને વિદાય આપવા અને દર્શન કરવા જતા. તેમાં આખા ગામના નારણભાઈ એ મહારાજને પગે લાગીને કહ્યું કે તમે અમારે ગામ પધારો. અમારા ગામના બધા ભક્તો આપની રાહ જોવે છે. જોડે બીજા નરસિંહ મહેતા પીપલાણાના હતા. એમને પણ કહ્યું કે મહારાજ તમે અમારા ગામમાં પધારો. તો મહારાજે કહ્યું કે સારું, અમે આવીશું. એટલે એ લોકો રાજી થતાં થતાં પોતાના ગામ ગયા અને ગામ સમાચાર મોકલાવ્યા કે મહારાજ આવતીકાલે આપણે ત્યાં આવવાના છે. એટલે આખા ગામના ગ્રામજનો અને પીપલાણાના ગ્રામજનો ખુશી આનંદમાં આવ્યા અને ભગવાનનું સ્વાગત કરવા માટે ગામમાં તૈયારીઓ કરવા માંડ્યા. ત્યાર પછી મહારાજે એક દિવસ ત્યાંથી કાલવાણીથી અગતરાઈ ગયા અને બીજે દિવસે સવારે તે લોકોના ગામમાં જવાની વાત થઈ. તો એ રસ્તો એવો છે કે અગતરાયથી એક બાજુ જવાય પીપલાણા અને બીજી બાજુ જવાય આખા. એટલે ત્યાં આગળ બંને ગામના માણસો મંડળી લઈને આવી ગયા અને કહેવા લાય અને સાથે ગુલાલ, ઢોલ ત્રાસા, વાજા અને ફૂલહાર લઈને આવ્યા અને બધા મહારાજને મળ્યા. પછી આખા ગામના નારણભાઈએ જે અમને આમંત્રણ આપેલું કે તમે અમારે ત્યાં આવો, એટલે એ મહારાજ પાસે ગયા કે તમે મહારાજ અમારે ત્યાં આવો. ત્યાં સુધીમાં બીજા નરસિંહ મહેતાને મહારાજે વાયદો કરેલો કે તમે પણ અમારે ત્યાં આવો. એટલે બંનેએ એકબીજાની ખેંચ પકડ કરી કે પેલા કે તમે અમારે ત્યાં આવો અને પેલા તમે અમારે ત્યાં આવો. એટલે મહારાજ પછી બધાએ કારણ બતાવ્યા કે અમે તમને અગાઉથી આમંત્રણ આપ્યું હતું અને તમે અમારે ત્યાં આવવાનું તમે કીધું હતું એટલે અમે આવ્યા છે. એટલે તમારે અમારે ત્યાં આવવા જોઈએ અને પેલા કે અમારે ત્યાં તમારે આવવું જોઈએ. આમ ચરસી ચાલી અને દલીલો ચાલી કે મહારાજ અમે તો રસોઈના આધણ મૂકીને જ આવ્યા છે,
જો તમે નહીં આવો તો અમારી રસોઈ બગડશે. તો પેલા એવું જ કહે કે ભાઈ અમે રસોઈનું આધણ મૂકીને આવ્યા છે, નહીં આવો તો રસોઈ બગડશે અને ગામમાં અમારું ખોટું દેખાશે. પછી પહેલા ભાઈએ કહ્યું કે અમે તો તમને પહેલેથી આમંત્રણ આપ્યું હતું એટલે મારો નંબર પહેલો. અને બીજો શું કહે કે બધાનું એવું હોતું નથી, ઘણી વખત પહેલો વારો છેલ્લોય જાય અને છેલ્લો વારો પહેલોય આવે. આવી ખેંચમ ખેંચ શરૂ થઈ ગઈ. એટલે મહારાજ મૂંઝાયા. મહારાજની સાથે મુક્તાનંદ સ્વામી અને માયારામ ભટ્ટ પણ હતા. એટલે એમને થયું કે હવે આ કરવું શું? એટલે મહારાજે ટ્રીક વાપરી કે અમે તમે ઊભા રહો, અમે ખાનગી કરીને આવીએ છીએ. એટલે 3 જણા ખાનગી કરવા બેઠા ઝાડ નીચે. અને પછી એમને અંદર ખાને વિચાર્યું કે અડધા ત્યાં જવું ને અડધા અહીં જવું. તો માયારામ ભટ્ટે કહ્યું કે તમે અડધા અડધા જશો પણ મહારાજને કેમ ના અડધા કરવા? એટલે એ તો મૂંઝવણનો પ્રશ્ન છે. અને મુક્તાનંદ સ્વામી પણ અડધા ના થાય અને માયારામ ભટ્ટે અડધા ના થાય. એટલે તો એવું કરીએ કે વારા ફરતી જઈએ. તો કે ભાઈ વારા ફરતી નહીં, પહેલાં આવો તો કે અત્યારે જ આવો, બેવના આધણ ચડી ગયા છે, તો હવે અત્યારે શું કરવું? એટલે પછી માયારામ ભટ્ટે અને મુક્તાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે મહારાજ, કૃષ્ણના વખતમાં વાછરડા અને છોકરાઓને બ્રહ્મા ઉપાડી ગયા હતા અને તપાસ કરતાં તાત્કાલિક એ મેળ મળ્યા નહીં. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને પોતાની સામર્થ્યથી છોકરાઓ અને વાછડા જેને જો હતો તો પહોંચાડી દીધા, પણ બ્રહ્મા પાસેથી મળેલા નહીં. અને કહે છે કે આ વાછડા 6 મહિના સુધી જેનો હતો એને તો રહ્યો અને છોકરો જેને હતો ત્યાં રહ્યો. પછી જ્યારે બ્રહ્મા પાસેથી બધું લઈ આવ્યા સામર્થ્યથી, વાછડા અને છોકરાઓ તે એકબીજાના સ્વરૂપમાં સમાઈ ગયા. તો આવો કંઈક રસ્તો કરો. આ તો અવતારે કર્યું, તો તમે તો સર્વોપરી છો, શા દખે આ ના કરો છો અને નવા નવા રસ્તા દેખાડો છો? એટલે મહારાજને વાત વ્યાજબી લાગી કે ભાઈ આવું કરીએ તો કોઈને અસંતોષ ન થાય અને બેવના કામ સમયે થાય. એટલે મહારાજે કહ્યું કે સારું. એટલે પછી ગયા 3 જણા ખાનગી કરી અને પેલા મંડળીઓવાળા પાસે. એટલે મંડળીવાળા તો કહ્યું કે મહારાજ કેટલી વાર છે, મહારાજ કેટલી વાર છે એમ કરવા માંડ્યા. એટલે એમને પહેલું જેને આમંત્રણ આપ્યું હતું એમને ઊભા રાખ્યા. અને બીજું આમંત્રણ આપ્યું હતું એમને કહ્યું પીપલાણાના નરસિંહ મહેતાને કે તમે જાઓ, અમે તમારી પાછળ આવીએ છીએ. એટલે થોડે દૂર ગયા પછી આખાવાળાના સ્વામિનારાયણ ભગવાન, ભક્તો અને સંતો એ 300 માણસ હતું. હવે 300 માણસના પાછા રૂપ ડબલ કરવાની વાત આવી તો જ ત્યાં જઈ શકે. એટલે મોટો કાફલો થઈ જાય જો એ બધા હોય ને આવું થાય તો. એટલે પેલાઓને ત્યાં મોકલ્યા અને આ બાજુ આખા બાજુ ગયા મહારાજ પહેલાં અને પીપલાણાને પહેલાં વિદાય થયા. એવા વિદાય થયા અને અદૃશ્ય થયા ત્યાં મહારાજે આ બાજુ ગયા અને બીજું એક 300નું ટોળું ઊભું કરી દીધું, ડબલ એનું એ સ્વરૂપ અને એનું એ દેખાવ ને બધું જ કમ્પ્લીટ 2 સ્વરૂપ. એટલે 300નું 2 સ્વરૂપ આખા બાજુ ગયું અને આ 300નું સ્વરૂપ પીપલાણા બાજુ ગયું. હવે પીપલાણા બાજુ ગયું એટલે ત્યાં બધા તૈયાર જ હતા. એટલે મહારાજે જમાડ્યા, સેવા કરી, કથા વાર્તા કરી અને આનંદ કર્યો અને મહારાજ રોકાયા થોડો વખત. તો હવે બન્યું એવું કે પીપલાણાથી 4-5 માણસો કામ અંગે અખામાં આવ્યા. હવે અખામાં આવ્યા એટલે ખબર તો પડે કે ભાઈ મહારાજ તો અહીંયા પધારેલા જ છે. તો પેલા કોઈ કે અમારે તોય પધાર્યા છે. એટલે એ જોવા ગયા. એટલે પછી એને વિચાર્યું કે આ જેવા માણસોને જેટલા ભગવાન કે સંત છે એવા સ્વરૂપ ત્યાં છે કે નહીં એ આપણે જોઈ આવીએ. એટલે પછી એ જોવાનું શરૂ થયું. એટલે જેવા પીપલાણાવાળાએ સમાચાર આપ્યા
એવા આખાથી પીપળાના લોકો કેટલાક ગયા. અહીં તો બધો જમણવાર બધું પતી ગયું હતું. એટલે એ ત્યાં બધા ધ્યાન રાખવા માંડ્યા કે કોને કોને કયા વસ્ત્રો પહેર્યા છે અને કેવી સ્ટાઇલના છે એ આપણે આમાં શોધી કાઢો. એટલે વારાફરતી આવન જાવન ચાલે ને, તને તે શું કર્યું, તને શું મળ્યું, તે ઓળખ્યા કે ના ઓળખ્યા, બધું ચાલ્યું. અને હાં સુધી આવું ચાલ્યું. અને પછી આવું 2 દિવસ ચાલ્યું. પછી મહારાજે કહ્યું કે ભાઈ હવે અમે અહીંયાથી વિદાય લઈશું, હવે અમારે રોકાવું નહીં, કારણ કે બહુ પાછું ગોષ્ઠી શું થઈ જાય ખાનગી. એટલે મહારાજે એ રીતની કહ્યું. એટલે કે અમે હવે અહીંયાથી જઈએ છીએ અને ઓજત નદીના કાંઠે અમારે યજ્ઞ કરાવવો છે અને એ યજ્ઞ કરાવવા માટે અમે જઈએ છીએ. હવે તમે તમારું કામ સંભાળો અને ભક્તિ કરતા રહેજો, એવું મહારાજે કહ્યું. એટલે બધા ગયા અને મહારાજે અહીંયા ઓજતને કાંઠે પડાવ નાખ્યો 300 માણસોનો. અને પેલી બાજુથી પેલા 300 આવ્યા, અહીંથી આમ આવ્યા અને એમથી આમ આવ્યા. અને ઓજતને કાંઠે બંને 300 સ્વરૂપો એકબીજામાં પોતપોતામાં ભળી ગયા અને હતા એવા ઓરિજિનલ 3 આવી ગયા. મહારાજે ત્યાં 6 મહિના સુધી બ્રાહ્મણોને જમાડ્યા, 6 મહિના સુધી. અને ચાલુ જ રહ્યું, ચાલુ જ રહ્યું. એટલે મહારાજનું સામર્થ્ય કેટલું છે, ઐશ્વર્ય કેટલું છે, પ્રતાપ કેટલો છે, એ આ ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે. બીજું કે મહારાજને ભક્તોને નાખુશ કરવાનું ગમતું નથી, પણ ગમે તે રસ્તો કાઢી અને એમની ઈચ્છા પૂરી કરવી, એવી એમની કાયમની ભાવના આપણે એમના જીવન ચરિત્રોમાં જોઈએ છીએ. તદુપરાંત આવું કરવાનું કારણ એક જ છે કે સર્વ જીવોનું કલ્યાણ થાય, એ હેતુ એમના મગજમાં કાયમ રહે છે. એ આવ્યા ત્યારથી એમને કહેલું કે ભાઈ જે મુમુક્ષોનું કામ અધૂરું છે અને જે જીવોનું કામ અધૂરું છે એમનું મારે કલ્યાણ કરવું છે, એટલું જ નહીં પણ અમારા ધામમાં લઈ જવા છે. અને જે આ સત્સંગમાં અખાને પીપલાણામાં આવ્યા અને જેમને આવન જવન કરી મહારાજને જોયા, તો એ આખી સ્મૃતિ અંત સમયે યાદ આવે તો તેમનું કલ્યાણ થાય. તો આવા પ્રસંગો યોજીને મહારાજ અનેક જીવોને પોતાનામાં ખેંચતા અને એમના કલ્યાણનો રસ્તો નિષ્કંટક બનાવતો. એવી રીતે મહારાજનું કાર્ય દરેક પ્રસંગે જોવામાં આવે છે. તમે નીલકંઠ વર્ણી તરીકે જુઓ તો, અને વિચરણ કરો ત્યારે જુઓ તો, અથવા તો સત્સંગ કરાવે ત્યારે જુઓ તો. તો આવા મહારાજને આપણે ભૂલાય નહીં. અને એમના જે ભક્ત હોય, એકાંતિક ભક્ત હોય, અથવા તો જેમને ધાર્યા છે એવા ગુરુ હોય, એ પણ આપણને ભૂલાતા નથી. જેમ મહારાજ નાખુશ કોઈને કરતા નથી, એમ આપણા સદગુરુ પણ કોઈને નાખુશ કરે એવું બોલતા નથી, નાખુશ કરે એવો જવાબ આપતા નથી, પણ દરેકની જોડે ભળી જાય છે અને સરળતાથી કામ લે છે. અને ભક્તોનો મુશ્કેલી હોય તો એમાં સરળતા કરી આપે છે. તો એવા સદપુરુષને આપણે ઓળખી લઈએ, આપણે એમને ઓળખી લઈએ, એ કહે છે એ સાંભળી લઈએ, સાંભળી લીધા પછી યાદ રાખીએ, અને યાદ રાખ્યા પછી એને અનુસરીએ, અને અનુસર્યા પછી આત્મસાત કરીએ, તો ગુરુ અને પ્રભુ બંને રાજી થાય. એટલે એક કીર્તનમાં કહ્યું છે, પધારો પ્રભુજી મારા ઉરના ઉદ્યાને, પધારો પ્રભુજી ગુરુજી મારા ઉરના ઉદ્યાને, પ્રતિજ્ઞા મારી તમારી પ્રતીક્ષાની,
પ્રતિજ્ઞા મારી તમારી પ્રતીક્ષાની, પધારો પ્રભુજી મારા ઉરના ઉદ્યાને, પધારો ગુરુજી મારા ઉરના ઉદ્યાને. સમય ઓછો છે એટલે જય સ્વામિનારાયણ, બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.